आपुलकीचा गंध, स्वागत म्हणजे जिव्हाळ्याचा बंध, स्वागत म्हणजे संस्काराचे लेणे, स्वागत म्हणजे मान सन्मान देणे, श्रद्धेचे आसन, स्नेहाची सुमने, आपल्या स्वागतासाठी आतुर झाली मने, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. So, please wait for few minutes. After that, we are going to start the program. Round of applause. उसके हाथों में जो हुनर है बखूबी जानता है वो, अपने पेशे को खुदा की इबादत मानता है वो, जब भी जाता है वो अदालत खुदा को याद करता है वो, सफल हो जाए मुकदमा यही फिरियाद करता है, ना वो हिंदू देखता है ना कभी मुसलमान देखता है, खुदा का बंदा है वो, हर शख्स में इंसान देखता है. Today is a day of celebration, a day to honor our achievements, showcase our talents and reflect on our incredible journey. It's a day where the school comes alive with colors, joy and pride. To begin with the memorable evening, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Balwantrao Jadhav sir, who has graciously accepted our invitation. I would also like to request our respected chief guest and all the dignitaries be on stage. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. लाभलेले प्रमुख पाहुणे आहेत ॲडव्होकेट श्री बळवंतरावजी साहेब. पाहुण्याची वेगळी ओळख करून देण्याची मला काही गरज वाटत नाही, कारण त्यांचे नावच त्यांची ओळख आहे. तरीही मी आपणास या प्रसिद्ध अशा व्यक्तिमत्वाबाबत थोडक्यात सांगू इच्छितो. एका साधारण शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले श्री बळवंतरावजी साहेब महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राहिलेले आहेत. वकिली व्यवसायात यांचे 40 वर्षाचे अनुभव आहे. खरे तर ते सर्वच प्रकारचे खटले हाताळू शकतात, परंतु फौजदारी खटल्यात त्यांचा हातखंड आहे. वकिली व्यवसायासोबतच ते राजकारणातही सक्रिय आहेत. सध्या ते एकनाथ शिंदे गटाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. वकिली व्यवसायातून आणि राजकारणातून वेळातून वेळ काढून प्रत्येक रविवारी शेताला भेट देऊन शेताच्या कामात ते रुजू होतात. या सर्व कामाबरोबरच त्यांनी समाजसेवेचा पण बसा घेतला आहे. असे हे प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आपल्या कार्यक्रमाला लाभले आहे. म्हणून मी सुयश भोसले आमच्या फिनिक्स लिटल स्टार व पेंग्विन किड्स शाळेच्या वतीने त्यांचे स्वागत करतो. Please give big round of applause. Now, I would like to invite one of the pillars of our school who give us endless motivation and encouragement, without which none has been possible. Please welcome Mrs. Anjana Gujarati to present a brief agenda and give the school presentation. Thank you, teacher. Good evening, ladies and gentlemen, honorable chief guest.
And my dear students, real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. It is an enduring tradition to take time to pause, turn around to look at the fruitful year gone by, achieving more expected and unexpected while setting various milestones, then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. We thank the Almighty God for the blessings bestowed upon us year after year. The academic year 2024-25 is a blessed one for us, conquering new horizons. Thus, this year we have taken up the topic which is very important and dear to all of us, that is exploring new horizons. I think we are very different from others. Every student is very dear to us and every parent who is associated with us is very important too. The entire annual day that you are going to enjoy is nothing but a message which are going to convey something in a comic, sometimes in a comic way and sometimes in a very serious way, and is worth watching. Horizon is a place at which Earth and the surface of the Earth's surface and the sky appear to meet. Horizon is always there even when it seems to end, and it is similar to life that always changes. As your new horizons expand, you will get produced, and these new ideas will give a whole meaning to life. Academic year 2024-25 started on 18th June. We shifted to our new premises, inaugurated by the auspicious hands of Shri Shri Ganinathji Maharaj Ausekar. New year started with full joy and energy. We believe in inculcating not just good knowledge, but also good human beings and good manners. Our students, Aditi Kulkarni, merited in Dr. Homi Bhabha exam and entered into the second round. Animesh Dubey grabbed the first prize in skating in inter-school competition. Our students also won prize in the inter-school dance competition. Our boys cricket team played the semi-final match in the inter-school sports competition. Students of our school are not just good in academics but also in sports, dance, etc. There are various activities which were conducted in the school premises and all participated in it. I assure you that we will continue with our tradition. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. With this, thank you. Personality, our chief guest, Advocate Sri Balwantrao Jadhav, to enlighten us with his inspiring words. काल मला त्यावेळेस इनॉग्रेशन फंक्शनसाठी येण्यासाठी विनंती करण्यात आली. त्यावेळेस मी त्यांना म्हणालो, लहान लहान मुलं आहेत, त्यांच्यासमोर काय बोलू. त्यांनी सांगितलं पालक सुद्धा येत आहेत आणि पालकांना मी मराठी बोललेलं चालेल ना. पालक हात वर करा, मी मराठी बोललेलं चालेल का इंग्लिशमध्ये बोलू. मराठी चालेल ना. सुरुवातीला या फेस्टिवलचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. या ठिकाणी पेंग्विन किड्स शाळा, फिनिक्स लिटल स्टार आणि या ठिकाणी स्टेजवर बसलेले सर्व डिग्निटरीज, गुजराती मॅडम, निटुले मॅडम, मल्लाडीजी आणि आपण सर्व शैक्षणिक संस्थेमध्ये काम करत असताना माझ्या मते तरुणामध्ये आपली शाळा सुरू झाली आणि ही संस्था लातूरच्या एवढ्या बाहेर जाऊन सुद्धा एवढी मुलं आहेत आणि या मुलांना आपण या ठिकाणी चिटकून ठेवलं याचा आनंद आहे. परंतु या ठिकाणी यासाठी आलो की आपली सर्व शैक्षणिक संस्थेची वाटचाल पाहत असताना आताच मी विचारलं की या शैक्षणिक संस्थेमध्ये काम करत असताना या लहान मुलापासून ते मॅट्रिकच्या मुलापर्यंत आपण शिक्षण देत आहात. परंतु सध्या देशामध्ये शिक्षणावर भर देण्यासाठी पालक आलेत म्हणून सांगतो एक कॉम्पिटिशन लागलेली आहे. माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे किंवा इंजिनियर झाला पाहिजे. जेव्हा मी ट्युशनच्या एरियामध्ये जातो
कोण कोल्हापूरहून आलाय, कोण कोकणातून आलाय, कोण मध्य प्रदेशमधून आलाय, कोण कर्नाटकमधून आलाय, घर सोडून या ठिकाणी आहे. फक्त आणि फक्त एकच आहे, माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, इंजिनियर झाला पाहिजे, तो फॉरेनला गेला पाहिजे आणि त्याने पैसे कमवले पाहिजे. शिक्षणातून फक्त पैसा कमवण्याचा उद्देश ठेवून चालत असलेल्या शिक्षण संस्था या देशामध्ये अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं चालल्यात असं माझं मत. तो मुलगा महाराष्ट्राचा, तो मुलगा या लातूरचा, तो या जिल्ह्याचा आणि या देशाचा नागरिक आहे, त्याला देश चालवायचा आहे. ही भावना घेऊन विद्यार्थी तयार झाले पाहिजेत अशी भावना या वयाच्या 65व्या वर्षी मी शिक्षण संस्थेकडनं व्यक्त करतो. शिक्षण मला असं हवंय की ज्यांना हा देश उभा टाकला पाहिजे. या देशाकडे डोळे वाटून करून बघायची, पाकिस्तानची हिंमत झाली नाही पाहिजे, चीनकडे झाली नाही पाहिजे, इतका मजबूत देश आपल्याला तयार केला पाहिजे. या विद्यार्थ्यांना असं शिक्षण दिलं पाहिजे की त्यांनी आई वडिलांचा सांभाळ करावा. परवा तुम्ही ना अहमदपूरची किस्सा ऐकला असेल. डॉक्टर दाम्पत्य होतं, दोघं जण नवरा बायको होते. मुलगा आणि मुलगी शिकवले, डॉक्टर झाले, अमेरिकेला गेले, वडील वृद्धाश्रमात राहिले आणि ज्यावेळेस वडील वारले त्यांनी तिकडून निरोप पाठवला, हे पैसे आम्ही तुम्हाला पाठवतो, तुम्ही अंत्यविधी करून घ्या आणि आम्ही काही येऊ शकत नाही. ही समाज व्यवस्था देणारी शिक्षण संस्था आम्हाला नको. आपली समाज व्यवस्था सांभाळणारी शिक्षण व्यवस्था पाहिजे. परवा मी बातमी ऐकली, दगडू शेठ हलवाई यांच्या छताला 35 किलो सोन्याचा छत लावला. किती? 35 किलो सोन्याचा छत लावला. पण त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी बातमी होती, अहमदनगरमध्ये शाळेचा, जिल्हा परिषद शाळेचा छत 3 मुलं गेले. मला शिक्षण संस्था कोणती पाहिजे हे सांगा की आपल्या या विद्यार्थ्यामध्ये देव बघून याला देशाचं बनवणारी शाळा. आता माझा परिचय करून देताना सांगितलं की ते दर रविवारी शेतात जातात. चूक आहे, दर रविवारी नाही, मला वेळ मिळाला की शेतात जातात. मला कोर्टामध्ये गेलो, केस चढवतो आणि जर मला केस वाढली तर डब्बा भरतो आणि गावाकडे जातो. इथंही मला देव दिसतो. जेव्हा मी आज एक टपोरा दाना पेरतो त्याला दुसऱ्या दिवशी मोड येते, त्याचे 2 पानं होते, तिथं मला देव दिसतो. मी कधी दगडाच्या देवावर जाऊन पूजा केली नाही ना करत नाही. मी माझ्या कर्मामध्ये देव मानलेला आहे, माझ्या आईच्या चरणामध्ये देव मानलेला आहे आणि मी हे सांगत असतो की तुमच्या कर्मामध्ये देव आहे. आता कित्येक बघितलं मी तुम्हाला की आता चालू आहे की सर्वजण त्याच गोष्टीमध्ये सांगितलं आहे, कुठे शोधीशी रामेश्वर, कुठे शोधीशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातील उपाशी. देव कुठे आहे? जनाबाई घरी होती, जळण जळत होती, देव तिच्यापाशी गेला. जो चोखा माळ्यापाशी गेला, चोखा महाराज, देव तिथं जात आहे, गाडगे महाराजापाशी गेला. तुम्ही कर्म तुमचं करत राहायचे ईश्वराने दिलंय. हे पालकाला सांगत असताना या विद्यार्थ्यावर संस्कार होणं सुद्धा गरजेचं. संस्कार महत्वाचे. त्याला देशप्रेम शिकवा, त्याला कुटुंबाविषयी प्रेम शिकवा, त्याला मी शेतीमध्ये काम काय लागलो, नोकरी करत नाही, नोकरी करू शकलो. हे स्पष्ट सांगतो की या लातूरमध्ये 2 रुपयानं पेपर वाटून हा पळून जातो. इथं दगडाच्या पूजा करून नाही आला, पुण्यात देवळाच्या दरवाजात घंटा वाजून नाही आला. कष्ट करून ज्या क्षेत्रामध्ये घेतलं. महाराष्ट्र एक शेतकऱ्याचा 3.5 एकर शेती असल्या शेतकऱ्याचा मुलगा, माझ्या वडिलांना जर मला शिकवलं नसतं तर मला शाळेमध्ये शेतामध्ये सालगडी म्हणून काम करावं लागलं असतं. फक्त शिक्षणामुळे इथं आलो. म्हणून जेव्हा सरस्वतीची पूजा करता त्याच्या बाजूला सावित्रीबाई फुलेची. सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांनी शिक्षण घ्यावं म्हणून स्वतःच्या अंगावर शेण घेतलं, महिलांची शाळा काढली आणि महिलांना शिक्षण दिलं. ती आपली देवी फुले. आणि म्हणून सावित्रीबाई फुलेंचा सुद्धा आपण संस्कार करत आहोत. आणि म्हणून सांगतो की हे संस्कार करण्यासाठी ह्या शिक्षण संस्थेने आज कल्चरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिलं. मी सकाळी आमच्या नातवाचा डान्सही बघितला, मला हे आनंद वाटला की आपल्याकडनं ते काम करून घेण्याची टीम वर्क आहे, ते छान आहे. त्याला शाळेत थोडी लागतच नव्हती. ऐकलं असेल, कुठं आहे का चिमो शाळेत जायचं का? तर म्हणतो नाही. काय करायचं? म्हशी राखायच्या, दूध प्यायचं, झोपी जायचं म्हणते. येतो का चिमो? इतकं आगाव असलेला मुलगा, तुम्ही त्याला शाळेची गोडी लावली, आपल्याकडे शिकवलं. मी तुमचंही कौतुक करतो की आज तो शाळेत जायचं. त्याला जर म्हणलं आज थंडी आहे बेटा जायचं नाही, परंतु नाही माझे फ्रेंड्स वाट बघतात, माझ्या टीचर वाट बघतात आणि तो त्या ह्यानं येतो. ही शिक्षणाची गोडी लावणं हे सगळ्यात आधी शिक्षण संस्थेत. आम्ही ज्या शिक्षण संस्था आम्ही भाग्यवान आहोत की आम्ही ज्या शिक्षण संस्थेत काम केलं. तुम्हाला खोटं वाटेल की माझ्या पायामध्ये कोड असायचं. कोड मीन्स व्हॉट? मी पिक्चरला जायचं शाळा बुडून,
म्हणून एवढं खोड, त्याला साखळी आणि ती पायात बांधून त्याची चावी हेडमास्टर टीचरला जाऊन येऊन. हे फक्त आम्ही हे घडू शकलो फक्त आणि फक्त शिक्षक या शिक्षक हे घडू शकतात. आमच्या काळात मारलं तर बाप वडील आई शाळेत येत नव्हते, बरं झालं चांगलं मारलं तर केलं म्हणून. आम्ही जेवढे पुढील होतो तेवढ्यापेक्षा आमचे मास्टर टीचर पुढील होते. व्यंकटेश शाळा असेल, यशवंत विद्यालय असेल, पटणे गुरुजी असतील, शामराव जाधव असतील, शाहू कॉलेजचे आर एन कावळे असतील, या सगळ्याच्या तालमीमध्ये तयार होऊन रफ अँड टफ होऊन त्या लातूरच्या परत मार्केटमध्ये उतरलो. आणि जेव्हा उतरलो 3.5 एकर शेती अशा शेतकऱ्याचा इंग्लिश कच्ची होती, पण वकील म्हणून हार्डवर्क केलं. या जगामध्ये हार्डवर्क आपल्या कर्माची निगडी याच्याशिवाय दुसरं काही नाही. नाहीतर मी बघतो आजकाल देवीला चलत जाते, पाया काय घालत नाही, घरी सासूला तांब्यावर पाणी देते. तसं देव पावर मला काही कळत नाही. देव म्हणले का माझ्याकडे या म्हणून देतो तुम्हाला. आपल्या घरच्या ज्या जबाबदाऱ्या ईश्वरानं तुमच्यावर दिलेल्या आहेत, घर सांभाळण्याच्या, प्रपंच सांभाळण्याच्या, शेतीच्या, घराच्या त्या जबाबदाऱ्या पार पाडा. लेकरं पाठवा, यांच्या हवाली करा आणि यांच्यावर लक्ष ठेवून आपल्या लेकराला सूचना करत चला. या शिक्षण संस्था करत असलेल्या सर्व उपक्रमांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप आभारी आहे सर, तुम्ही जे आम्हाला अनमोल मार्गदर्शन दिलं ते खरंच खूप अनमोल आहे आणि ते आम्ही कृतीत उतरवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करू. शिक्षक समाज घडवतो असे म्हणतात, त्यासाठी आम्ही शिक्षकाचा रोल पूर्णपणे अदा करू हे वचन देतो दादा मी आमच्या